Good morning to all. Welcome to this service, church service once again this day. I greet you all in the name of Jesus. Let us prepare our hearts and connect ourselves to be able to worship the Lord in spirit and in truth, and prepare our hearts to be able to receive the word from God, and let us look to Him that we may be able to open our understanding and hear from Him and bear root. Let the root go deep inside and let us bear fruit. Are you all ready for the service today? Yes. Amen. Amen. Let's close our eyes and pray. Father, I submit this time in your hands, O Lord God, and God, have your way in our midst. We welcome your holy presence in our midst, O Lord God, and we pray that you may take over this service, O Lord, and your name may be lifted up and glorified. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Thank you for your promise. Thank you for your favor. Thank you for your love. Everything you've done for me. There is no one like you. There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus, Jesus, Jesus. To your name we give all the glory. To your name we give all the praise. You're alive, our God everlasting. Let your face shine on us. To your name we give all the glory. To your name we give all the praise. You're alive, our God everlasting. Let your face shine on us. Let your face shine on us. There is no one like you. There is no one like you. All my hope is in you, Jesus, Jesus, Jesus. To your name we give all the glory. To your name we give all the praise. You're alive, our God everlasting. Let your face shine on us. Let your face shine on us. There is no one like you. There is no one like you, God. All my hope is in you, Jesus, 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 Jesus. As last
time I told that we will be talking about relationships. కాబట్టి మరి పోయినసారి నేను చెప్పినట్టుగా ఈ యొక్క సంబంధాల గురించి నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. As we title this series as towards healthier relationships. కాబట్టి ఒక ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సంబంధాలు ఎలా కలిగి ఉండాలి అనే అంశాల గురించి నేను మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. Today's message title in that series would be, కాబట్టి ఆ యొక్క అంశాల్లో నుంచి ఈ రోజు వచ్చే ఆ యొక్క శీర్షిక కూడా ఉంటుంది, God connection. మరి దేవుని సంబంధమైనటువంటి సంబంధాలు అని. See my brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, whatever kind of relationship it might be, మరి ఎటువంటి సంబంధం అయినా కూడా, maybe within the church, అది సంఘంలో ఒకరితో ఉండే సంబంధం కావచ్చు, maybe friends, స్నేహితుల మధ్య ఉండే సంబంధం కావచ్చు, maybe in your workplace, మనం పనిచేసే స్థలంలో ఉండే వ్యక్తులతో సంబంధం కావచ్చు, husband and wife relationship, లేకపోతే భార్యాభర్తల సంబంధం కావచ్చు, brother and sister, లేకపోతే అన్న చెల్లెల యొక్క సంబంధం కావచ్చు. whatever relationships you can categorize. ఏ విధంగా ఎన్ని విధాలుగా మీరు యొక్క సంబంధాన్ని మీరు విభజించినా కూడా, With God everything is different. కానీ దేవుని దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అది వేరుగా ఉంటుంది. When God is there in that relationship, అటువంటి సంబంధాల్లో దేవుడు ఉన్నప్పుడు the relationship is powerful, it is different. అది చాలా వేరుగా ఉంటుంది, లేదా చాలా శక్తివంతంగా ఉంటుంది ఆ సంబంధం. So that God connection in a relationship is very important. కాబట్టి మరి మానవిక సంబంధాల్లో దేవుని యొక్క పాత్ర, దేవుని యొక్క సంబంధం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. You know, God connection can be seen in different angles. కాబట్టి దేవుడు ఏ విధంగా ఆ సంబంధంలోనికి వస్తాడనేది వివిధ రకాలుగా మనం ఆలోచించవచ్చు. But today I just want to share one important angle. దాంట్లో ఒక్క విషయాన్ని మాత్రమే ఈ రోజు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let's go to the book of 1 John 4th chapter. మొదటి యోహాను 4వ అధ్యాయం చూద్దాం. 1 John 4th chapter 10th and 11th verse. 10-11 వచనాలు. In this is love, not that we loved God, but that he loved us and sent his son to be propitiation of our sins. Beloved, if God so loved us, we also ought to love one another. మనము దేవుని ప్రేమించితమని కాదు, తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తముగా ఉండుటకు తన కుమారుని పంపెను. ఇందులో ప్రేమ ఉన్నది. ప్రియులారా, దేవుడు మనలను ఇలాగూ ప్రేమింపగా మనం ఒకరినొకడు ప్రేమింప బద్దులమై ఉన్నాము. See, my question is, ప్రశ్న ఏంటంటే మనకి, why should we love one another? అసలు ఒకరినొకరు మనం ఎందుకు ప్రేమించాలి? Amen. Simple answer is because God loved us. ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ప్రేమించాడు కాబట్టి. Now listen carefully, my brothers and sisters. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులు, చాలా జాగ్రత్తగా ఈ మాట వినండి మీరు. When you experience the love of God in your life, నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రేమను నీవు పొందుకున్నప్పుడు, you will have absolutely no problem in loving another human being. కాబట్టి ఆ విధంగా నువ్వు పొందుకున్నప్పుడు ఇతరులను ప్రేమించడానికి నీకు ఎటువంటి అభ్యంతరం కూడా ఉండదు. You know what that means? దాని అర్థం ఏంటంటే, If you are not able to love, నువ్వు ఒకరినైనా ప్రేమించడానికి కష్టపడుతున్నావు అంటే, or if you hate somebody, లేదా ఒకరిని నువ్వు అసహించుకుంటున్నావు అంటే, that means you have not experienced the love of God in your life. దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ప్రేమను నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించలేదు అని. If you have not experienced the love of God in your life, అనగా దేవుని యొక్క ప్రేమను నీ జీవితం నువ్వు అనుభవించకపోయినట్లయితే, you have not experienced the forgiveness of God in your life. అనగా దేవుని యొక్క క్షమాపణను కూడా నీవు నీ జీవితంలో నీవు అనుభవించలేదు. If you have not experienced the forgiveness of God in your life, ఒకవేళ దేవుని యొక్క క్షమాపణను కూడా నీవు నీ జీవితంలో అనుభవించకపోతే, then your sins are as it is. దాని అర్థం ఏంది? నీ పాపాలు ఆ విధంగానే ఉండిపోయాయి. What you need, my brothers and sisters, మనకు therefore, కావాల్సింది ఏంటంటే ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, experience the love of God and flow in the love of God in your life. కాబట్టి నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రేమ నువ్వు అనుభవించాలి. ఆ అనుభవంలోనే నువ్వు ముందుకు సాగాలి. See, 1 Corinthians 13 chapter tells a lot of things about love. కాబట్టి 1 కొరింథీ 13వ అధ్యాయం ప్రేమ గురించి చాలా విషయాలు చెప్తుంది మనకి. Love is patient, love is kind, love is this, love is that. So many things are there. కాబట్టి ప్రేమ అన్నింటినీ సహిస్తుంది, ప్రేమకు ఓపిక ఉందని చెప్పి చాలా విషయాలు అక్కడ మనం చూస్తాము. Try to do them. వాటిని చేయడానికి మీరు ప్రయత్నం చేయండి. I'll tell you it's impossible. చాలా అసాధ్యం అని చెప్తున్నాను నేను. Correct? అవునా కాదా? But if the love is flowing in you, all these things will automatically happen in your life. కానీ ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ప్రేమ మీ జీవితం గుండా ప్రవహిస్తూ ఉందో ఇవన్నీ కూడా చేయడం అనేది చాలా సాధ్యంగా ఉంటుంది మనకి. See, my brothers and sisters, కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, it is not the act of love that is what matters.
కాబట్టి మనం చేసే ప్రేమతో చేసే పనులు కాదు ప్రాముఖ్యమైనవి ఇక్కడ. You know, it is the attitude that matters. The love must flow from within. అనగా ఎటువంటి ఉద్దేశంతో మనం చేస్తున్నాం, ఎటువంటి భావన మనం కలిగి ఉన్నాం, అనగా మన హృదయంలో నుంచి వచ్చేదిగా ఆ ప్రేమ ఉండాలి. And when the love flows from within, ఎప్పుడైతే లోపల నుంచి ప్రేమ పుట్టుకొని వస్తుందో you will perfectly do 1 Corinthians 13 chapter without any struggle. ఏ కష్టము లేకుండా 1 కొరింథీ 13వ అధ్యాయాన్ని ఉన్నది ఉన్నట్టుగా నువ్వు నీ జీవితంలో చేయగలుగుతావు. You know, because the focus now is not about your ability or how great you are. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే నీవు ఎంత గొప్పవాడివి, నీ సామర్థ్యం ఏంటి అన్నది ప్రాముఖ్యం కాదు, కానీ You are looking at God. నువ్వు దేవుని చూస్తూ ఉన్నావు, You are experiencing His love. ఆయన యొక్క ప్రేమను నీవు అనుభవిస్తూ ఉన్నావు, His love is flowing to you. ఆయన యొక్క ప్రేమ నీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంది, And His love begins to flow through you. అది నీ ప్రేమ దేవుని యొక్క ప్రేమ నీకు వస్తూ ఉంది, నీ ద్వారా అది బయటికి వెళ్తూ ఉంది. My brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, see, now this is where healthy, strong, powerful relationships begin and progress. ఇక్కడనే బలమైనటువంటి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సంబంధాలన్నీ కలుగుతూ ఉన్నాయి. You know, one very simple thing, my brothers and ఒక sisters. విషయం నేను చాలా సింపుల్ గా చెప్తాను మీకు. Why should you forgive somebody? ఒకరిని నువ్వు ఎందుకు క్షమించాలి? That's all, because God forgave us, and what we have received, we give. కాబట్టి దేవుడు మనల్ని క్షమించాడు కాబట్టి, అనగా మనం ఏది పొందుకున్నామో దాన్నే మనం ఇస్తాము. If you have not experienced the forgiveness, ఒకవేళ నీవు దేవుని క్షమాపణ నీవు అనుభవించకపోతే it becomes difficult for you to forgive. వేరే వాళ్ళని క్షమించడం నీకు చాలా కష్టం. See, if you experience the love, ఒకవేళ మీరు దేవునికి ప్రేమను మనం అనుభవించినట్లయితే you will never have any difficulty in loving anybody. వేరే వాళ్ళని ప్రేమించడం అనేది నీకు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా కష్టంగా ఉండదు. Can you imagine Jesus on the cross, మరి యేసు ప్రభువు వారు సిలువలో ఉన్నప్పుడు fuming and angry, how these people are treating me and how these people have done only good to them, and look at them? Was he talking like that? ఆ విధంగా ఆయన సిలువ మీద ఉండి చాలా కోపంగా చూస్తూ, ఉక్రోషంగా చూస్తూ, నేను ఎంత మంచి చేశాను, నాకు వీళ్ళు చూడు ఎంత చెడు చేస్తానని చెప్పి కోపంగా ఉన్నాడు ఆయన? Not at all. ఆయన ఆ విధంగా లేడు. He was looking at those people who were killing him with love. తనను చంపే వారిని ఆయన ప్రేమతో చూస్తూ ఉన్నాడు. Oh my brothers and sisters, I'll tell you, love is not a difficult thing at all if you have experienced the love of God in your life. కాబట్టి ప్రేమించడం అనేది అసాధ్యమైనది ఏమీ కాదు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు దేవుని ప్రేమను పొందుకుంటావో అది నీకు సాధ్యంగా ఉంటుంది. So, you know, Bible tells us, దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుందంటే, if you cannot love the brother whom you see, how can you love God whom you don't see? కాబట్టి నీ కనిపించాక నీ సహోదరుని నీవు ప్రేమించకపోయినట్లయితే కనిపించని దేవుని ఏ విధంగా ప్రేమిస్తావని వాక్యం అడుగుతుంది. You know what that means is, దాని అర్థం ఏంటంటే, if you do not love the brother you see, నీ ఎదురుగా ఉండే నీ సహోదరుని నీవు ప్రేమించలేకపోతే you don't love God. నువ్వు దేవుని కూడా ప్రేమించవు. Now what does it mean by you don't love God? నువ్వు దేవుని ప్రేమించవు అంటే అర్థం ఏంటి? Very simple. చాలా సులభం అది. You have not experienced the love of God in your life. అంటే నీ జీవితంలో నువ్వు దేవుని యొక్క ప్రేమను అనుభవించలేదు అని అర్థం. My brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, in this world, whether anyone loves you or not, ఈ లోకంలో ఎవరు నిన్ను ప్రేమించినా ప్రేమించకపోయినా, whether anyone cares for you or not, నీ గురించి ఎవరైనా శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నా లేకపోయినా, there is one person who will never fail to love you, and that is Jesus. మరి ఒక్కరు నిన్ను మాత్రం ఆగకుండా ప్రేమిస్తుంటారు, వారు ఎవరంటే యేసు ప్రభువారు. And let me put it this way, ఇంకొక మాట ఈ విధంగా చెప్తాను మీకు. you must begin your love life నీ యొక్క ఆ యొక్క ప్రేమ జీవితం అనేది by experiencing God's love in your life. నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని ప్రేమను అనుభవించిన తర్వాతనే నీ జీవితంలో ప్రేమ జీవితం అనేది See, ప్రారంభమవుతుంది. generally when people talk about love life, it is generally between they generally talk eros, a love between a man and a woman. కాబట్టి మామూలుగా ప్రేమ జీవితం అంటే మామూలుగా ఒక పురుషుడికి స్త్రీకి మధ్యలో ఉన్న జీవితాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. But according to God, కానీ దేవుని వైపు చూసినప్పుడు, see, love life is common. It should be everywhere. You know, anyone you touch, anyone you see, anyone you smile at, anyone you speak to must experience that flow of love through you. కాబట్టి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, ప్రేమ కలిగిన జీవితం అంటే ప్రతి సందర్భంలోనూ ప్రతి ఒక్కరి విషయంలోనూ కూడా ఆ విధంగా ప్రేమ కలిగి ఆ ప్రేమను ప్రవహింపజేస్తూ మనం జీవించాలి అని. You know, one example that I always give ఒక ఉదాహరణ ఎప్పుడు నేను మీకు ఇస్తూ ఉంటాను, is about the bath to my dog. మరి మా కుక్కకి నేను ఒకసారి స్నానం చేయిస్తాను. See, whenever we give him a bath, ఎప్పుడైనా కూడా మేము స్నానం చేయించినప్పుడు, after the bath is over, ఆ స్నానం అయిపోయిన తర్వాత I release him. ఆ కుక్కని నేను వదిలిపెడతాను. And then what is it he will do the next? ఆ తర్వాత కుక్క ఏం చేస్తుంది? Shake.
Correct? కదులుతా ఉంది. When the dog shakes, everyone around him gets that sprinkle. ఎప్పుడైతే ఆ విధంగా కుక్క కదులుతుందో వెంటనే ఏమవుతుందంటే ఆ చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా ఆ తడి పడి వాళ్ళు తడిసిపోతూ ఉంటారు. Now, does he want to make them wet? వారిని తడపాలని కుక్క ఉద్దేశమా? No. కాదు. He doesn't even know that they are getting wet. వారు తడుస్తున్నారు, చుట్టూ ఉన్న వారు తడుస్తున్న విషయం కూడా కుక్కకు తెలియదు. He has water all over him. కానీ నా మీద నీళ్లు పడ్డాయి కాబట్టి So water spreads from him. ఆ నీళ్లు నేను విదిలించుకోవాలి కాబట్టి. See, my brothers and sisters. కాబట్టి ప్రియమైన సహోదరులారా, In the same way, when you are drenched in love of God, love will flow through you. కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రేమలో ఆ విధంగా మనం నింపబడినప్పుడు, మనం తడిచిపోయినప్పుడు మన ద్వారా ప్రేమ ముందుకు వెళ్తూ ఉంది. Whomever you touch, they will experience the love. ఎవరైతే నువ్వు తాకుతావో వారు కూడా దేవుని ప్రేమను అనుభవిస్తారు. Whomever you talk to will experience the love. నువ్వు ఎవరితో మాట్లాడతావో వారు దేవుని ప్రేమను అనుభవిస్తారు. You know, whenever you smile at somebody, they will experience the love. ఒకరిని చూసి నువ్వు నవ్వినప్పుడు కూడా వారు దేవుని యొక్క ప్రేమని వారు అనుభవిస్తారు. See, what I'm telling you, my brothers and sisters, is practical. కాబట్టి నేను అనుదిన జీవితంలో విషయాల గురించి నేను మీతో మాట్లాడుతున్నాను. Now, you know what that tells me is, దానికి అర్థం ఏంటంటే, ఇంకొక మాట ఏంటంటే, if you're finding it difficult to love someone, ఎవరినైనా ఒకరిని ప్రేమించడానికి నీకు కష్టంగా ఉన్నట్లయితే, do you ever find difficult to love somebody? అట్లా అనిపించిందా? ఎవరినైనా ప్రేమించడం కష్టం అనిపించిందా? Okay, I won't ask. Okay, నేను I won't ask you అడగను. to lift your hand or anything. చేయత్తమని కూడా But అడగను. let కానీ me tell you something. ఒక మాట అయితే చెప్తాను మీకు. When you find difficult to love somebody, just remember the love of God in your life. కాబట్టి ఎప్పుడైనా ఎవరినైనా ప్రేమించడం మీకు కష్టం అనిపించినప్పుడు వెంటనే దేవుని యొక్క ప్రేమను మీ జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకోండి. And when you do that, అది మీరు ఆ విధంగా జ్ఞాపకం you చేసుకున్నప్పుడు will experience the love. అప్పుడు మీరు ప్రేమను అనుభవిస్తారు. Automatically the love will flow. అప్పుడు అదే ప్రేమ మీలో నుంచి అది ప్రవహిస్తుంది And you బయటికి. know, when that love flows, ఆ విధంగా ఆ ప్రేమ ప్రవహించినప్పుడు power of God will flow there. ఆ యొక్క ప్రేమతో పాటు దేవుని యొక్క శక్తి కూడా ప్రవహిస్తూ ఉంది. Powers of darkness will be defeated there. అప్పుడు అంధకార శక్తులన్నీ కూడా ఓడించబడతాయి. You remember we spoke from the book of Philippians chapter 2 last time about some of the principles of the relationships. కాబట్టి మరి ఫిలిప్పీ పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో మరి సంబంధాల గురించి కొన్ని మాటలు మేము చెప్పుకున్నప్పుడు, Let me tell you one thing, all of them will be automatically fulfilled when you're flowing in love. కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు ప్రతిదీ కూడా అక్కడ రాయబడిన ప్రతిదీ కూడా మన జీవితంలో నెరవేర్చబడుతూ ఉంది. Let me make a statement before you. ఇక్కడ ఒక మాట, ఒక ప్రకటన లాగా నేను చేస్తాను. Your relationship మీ యొక్క సంబంధం with God will reflect on your interpersonal relationship with another human being. కాబట్టి దేవునితో నీకుండే సంబంధం అనేది ఇతరులతో నీవు ఏ విధంగా సంబంధం కలిగి ఉన్నావనే దాని మీద అది ప్రభావాన్ని చూపెడుతుంది. Or let me put it in different words. ఇంకొక మాట మార్చి చెప్తాను మీకు. As your relationship with God is, so will be your relationship with others. కాబట్టి దేవుడితో నువ్వు ఎలా ఉన్నావు అన్న దాని మీదనే ఇతరులతో నువ్వు ఎలా ఉంటావు అన్నది కూడా ఆధారపడి ఉంది. You know what else that means? దాని అర్థం ఏంటో తెలుసా? Your relationship with others will tell me how your relationship with God is. కాబట్టి ఇతరులతో మీరు ఎలా వ్యవహరిస్తున్నారో దాన్ని బట్టి అసలు మీరు దేవుడితో ఎలా ఉన్నారో అర్థమవుతుంది. Now that is dangerous, right? అది కొంచెం ప్రమాదకరంగా ఉంది కదా. My brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, because I have experienced this. ఇది నేను నాకు జీవితంలో అనుభవించాను. When you are enjoying the love of God, మనం దేవునికి ప్రేమను అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు loving anyone becomes easy, it becomes a life. కాబట్టి ఇతరులను ప్రేమించడం మనకు అది చాలా సులభంగా ఉంటుంది. అదే ఒక మన జీవితంగా మారిపోతుంది. I want you to think about your relationship with others. కాబట్టి ఇతరులతో నీకుండే సంబంధాన్ని గురించి నువ్వు ఆలోచించుకోవాలి. How healthy, how sick, how stressed, how bad your relationship is. కాబట్టి అవి ఎంత ఆరోగ్యకరంగా ఉన్నాయి, లేకపోతే ఎంత బాధాకరంగా ఉన్నాయి, ఎంత ఒత్తిడి కలిగిస్తున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచించవచ్చు. And by that know how your relationship with God is. దాన్ని బట్టి దేవుడితో నీకు ఎటువంటి సంబంధం కలిగి ఉన్నదనేది మనకు అర్థమవుతుంది. See, my brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, it has to begin with love of God. కాబట్టి ప్రతిదీ కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమతో ప్రారంభించబడాలి. Because whenever we say anything about God, కాబట్టి ఎప్పుడైనా దేవుని గురించి మనం ఏదైనా చెప్పినప్పుడు it always begins from God, never from us. కాబట్టి అది ఎప్పుడు కూడా అది దేవుని నుంచే ప్రారంభించబడుతుంది, కానీ అది మన నుంచి ప్రారంభించబడదు. Because unless God attracts, we cannot go to Him. దేవుడు మనల్ని ఆకర్షిస్తేనే మనం దేవుని దగ్గరికి వెళ్తాం, లేకపోతే వెళ్ళలేం కదా. See, God has done everything from His side now for us. కాబట్టి దేవుడు తన వైపు నుంచి ఏమేమి చేయాలో మన కోసం అవన్నీ కూడా ఆయన చేశాడు. He has loved us with everlasting love, already Bible says. దేవుని వాక్యం ఏం చెప్తుంది? నిత్యమైన ప్రేమతో ఆయన మనల్ని ప్రేమించాడని చెప్తూ ఉంది. Now, what that means is, దాని అర్థం ఏంటి అంటే, we simply need to receive. మనం కేవలము దాన్ని పొందుకోవాలి అంతే. He has poured it out for us. ఆయన మన కోసం దాన్ని ధారపోశాడు. You simply need to receive what God has poured out for you.
ఆయన నీ కోసం దేనైతే ధారపోసాడో దాన్ని నీవు కేవలము పొందుకోవాలి. And when you do that, ఆ విధంగా నీవు పొందుకున్నప్పుడు you know what happens is, అక్కడ జరిగేది ఏంటంటే, see, in the book of John chapter 7 verses 37 and 38, if you see, యోహాను సువార్త 7వ అధ్యాయము 37, 36 చూసినప్పుడు there is a powerful truth in there. అక్కడ గొప్ప సత్యం ఒకటి ఉంది. Bible tells us, Jesus said, he cried out to the people, ఆయన వారితో మాట్లాడుతున్నాడు ఈ విధంగా, if any one of you thirst, come to me and drink. ఎవరైనా కూడా దప్పికని ఉంటే నా దగ్గరికి రండి అని చెప్తున్నాడు. And then you know what he says? ఆ తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటి అంటే, then when you come to him and drink, out of you will begin to flow a river. కాబట్టి ఆ విధంగా నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నీ దప్పిక తీర్చుకున్నప్పుడు నీ కడుపులో నుంచి జీవజల నదులు పారుతాయి అని చెప్తాడు. When your hunger for love to be loved, when you go to God, మరి ఇతరుల చేత ప్రేమించబడినటువంటి అటువంటి ఆకలితో నువ్వు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు the love of God will become a source within you, Bible says. కాబట్టి ఆ దేవుని ప్రేమ అనేది అదొక మూలముగా మారి నీలో నుంచి అది ప్రవహింపజేస్తూ ఉంది. I'll tell you one thing, my brothers and sisters. ఒక మాట నేను చెప్తాను ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా. See, when we want healthy relationships, మరి ఆరోగ్యవంతమైనటువంటి సంబంధాలు మనం కలిగి ఉండాలంటే you know what you must begin with? మనం దేనితో ప్రారంభించాలి? Telling yourself, నీతో నీ విధిగా చెప్పుకోవాలి, God loves me. దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు, God loves me. దేవుడు నన్ను ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు. I am secured in the love of God. మరి దేవుని యొక్క ప్రేమ నేను పూర్తిగా భద్రపరచబడి ఉన్నాను. And that will set your relationships with others on a wonderful course. కాబట్టి ఆ విధంగా చేసినప్పుడు ఇతరులతో ఉండే నీకు సంబంధం అనేది అది సంపూర్తిగా కూడా అది బాగు చేయబడుతుంది. You know, in the book of Matthew chapter 22, మరి మత్తయి సువార్త 22లో మనం చూసినప్పుడు Jesus is talking about the commandments. అక్కడ ఆజ్ఞల గురించి ప్రభువు చెప్తూ ఉన్నాడు. What are the commandments? You know, somebody said, what is the most important commandment? కాబట్టి అన్ని ఆజ్ఞలు కూడా ప్రధానమైన ఆజ్ఞ ఏంటి? Now Jesus begins to tell. ఆయన మాట్లాడడం మొదలు పెట్టాడు. Now here there are very powerful truths. ఇక్కడ చాలా సత్యమైనటువంటి విషయాలు కొన్ని ఉన్నాయి. I want you to give attention not just to what I am telling. I want you to give attention to what the Spirit of the Lord begins to minister to your heart. కాబట్టి నేను చెప్తూ ఉండగా నేను ఏమి చెప్తున్నానో మాట కన్నా దేవుని ఆత్మ మీ లోపల మీతో ఏమి చెప్తుందో దాని మీద మీరు దృష్టి ఉంచాలి. Let us begin. 37th verse. 37వ వచనం చదువుదాం. Jesus said to him, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and the great commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments hangs all law and the prophets. కాబట్టి అందుకు ఆయన నీ పూర్ణ హృదయంతోనూ నీ పూర్ణ ఆత్మతోనూ నీ పూర్ణ మనసుతోనూ నీ దేవుడైన ప్రభువును ప్రేమింపవలెను అన్నది ఇది ముఖ్యమైనదియు మొదటిదియు అయిన ఆజ్ఞ. నిన్ను వలె నీ పొరుగువాని ప్రేమింపవలెను అన్నది రెండవ ఆజ్ఞయు దాని వంటిదే. Now, have you ever tried to love God? కాబట్టి ఎప్పుడైనా మీరు దేవుని ప్రేమించడానికి ప్రయత్నం చేశారా? I'll tell you, we all try. మనందరం కూడా ప్రయత్నం చేసాం దేవుని ప్రేమించడానికి. But after some time we realize that our love for God is also very selfish. కాబట్టి తర్వాత మనం తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మనం దేవుని ప్రేమిస్తున్నాం కానీ ఆ ప్రేమ కూడా స్వార్థంతో ఉన్నదే. If God does everything what we want, we are happy and we say, God, I love you. కాబట్టి దేవుడు మనకు కావాల్సినంతా కూడా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం సంతోషంగా ఉంటాము, దేవునితో చెప్తాం, దేవా నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను అని చెప్తాం. But for one thing, if God says no, ఏదైనా ఒక్కటి దేవుడు మనకి ఇవ్వను అన్నాడు అనుకోండి, we begin to question God. అప్పుడు దేవుని ప్రశ్నించడం మొదలు పెడతాం. We forget about our love towards God. దేవుని విషయంలో మనకుండే ప్రేమను మర్చిపోతాం. See, that love is very self-centered and selfish. ఎందుకంటే అది ఒక స్వార్థంతో కూడినది, కేవలం నీ కోసము నువ్వు ఏర్పాటు చేసిన ప్రేమ అది. The only way to love God like this is to experience His love in our life. కాబట్టి ఈ విధంగా వాక్యం చెప్పిన విధంగా మనం దేవుని ప్రేమించాలి అంటే ముందుగా దేవుని ప్రేమను మనం అనుభవించాలి మన జీవితంలో. You know, one of the most amazing disciples of Jesus was John. మరి ఆ యేసుప్రభువుని శిష్యులందరిలో కూడా చాలా అద్భుతమైన శిష్యుడు యోహాను. You know what is so special about John? ఆయన గురించి ఒక ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే John wrote about himself in the Bible, in the Gospels. ఆయన సువార్తలు రాసినప్పుడు ఆయన తన గురించి తాను రాసుకున్నాడు. See, Matthew wrote very little about him in the Gospel, right? About himself. మత్తయి గ్రంథం రాసినప్పుడు తన గురించి ఎక్కువగా రాసుకోలేదు. Luke also, he didn't write anything about himself. మరి లూకా కూడా తన గురించి ఏమీ రాసుకోలేదు. But John wrote about himself. కానీ యోహాను మాత్రం తన గురించి రాసుకున్నాడు. Do you know what John wrote about himself? తన గురించి యోహాను ఏం రాస్తున్నాడో మీకు తెలుసా? Or how he addressed himself? లేకపోతే ఆయన తన గురించి తాను ఏ విధంగా పరిచయం చేస్తున్నాడో మీకు తెలుసా? Disciple whom Jesus loved. యేసు ప్రభువు ప్రేమించిన శిష్యుడు అని.
He never talked about his love towards Jesus. యేసు ప్రభుని తానెంత ప్రేమించాడో చెప్పలేదు కానీ He talked about disciple, that means himself, whom Jesus loved. కాబట్టి యేసు ప్రేమించే శిష్యుడు అని చెప్తాడు అక్కడ. It's not that Jesus did not love others, అంటే యేసు ప్రభు వారు వేరే వాళ్ళని ప్రేమించలేదని కాదు కానీ but this man received that love like no one else. కానీ ఇతరులతో పోల్చినప్పుడు ఆ యొక్క ప్రేమను గొప్పగా ఎక్కువగా పొందుకున్నవాడిగా చూస్తూ ఉన్నాం. See, that is why he was laying at the bosom of Jesus. ఆ విధంగా ఆయన యేసు ప్రభు యొక్క భుజం మీద ఆనుకుని ఉన్నాడు. See, his bosom was available for everyone. ఆ యొక్క భుజం అనేది ప్రతి ఒక్కరికి అందుబాటులో ఉంది. But because this man had a revelation of the love of God, he took that bosom. కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రేమ యొక్క ప్రత్యక్షత ఈ వ్యక్తికి దొరికింది కాబట్టి ఆయన ఆ విధంగా యేసు ప్రభు యొక్క భుజం మీద ఆనుకున్నాడు. See, Jesus now knew about his love towards him. కాబట్టి మరి ఇప్పుడు యేసు ప్రభు వారికి తెలుసు ఆయన ఈ శిష్యుని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో. That is why now he gave the responsibility of his mother to John. కాబట్టి ఆ యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమను యోహాను పొందుకున్నాడు కాబట్టి ఆ యోహానికి యేసు ప్రభు తన తల్లిని అప్పగిస్తూ ఉన్నాడు. See, it is not about how much John actually loved Jesus. కాబట్టి ఎంత యేసు ప్రభుని యోహాను ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడో అన్నది కాదు కానీ It is about how much of love of Jesus John experienced. కాబట్టి యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమని యోహాను ఎంతగా అనుభవించాడు అన్నది అది ముఖ్యం. You know what I always think? మరి ఈ విధంగా నేను ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. For God, దేవుని దృష్టిలో him loving you is more important than you loving him. కాబట్టి దేవుడికి ఆయనకి చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆయన నిన్ను ప్రేమించడం ఆయనకి ప్రాముఖ్యం, నువ్వు ఆయన్ని ప్రేమించడం కాదు. It's not about you showing his love to him, కాబట్టి నువ్వు నీ యొక్క ప్రేమను ఆయన విషయంలో చూపెట్టడం కాదు కానీ but it is you allowing him to show his love to you. అనగా నీవు నీ జీవితంలో దేవుడు నిన్ను ప్రేమించే విధంగా ఆయన ప్రేమను నువ్వు పొందుకోవడం. You remember Mary and Martha? మరియా మార్త ఉన్నారు కదా. Imagine if Jesus comes to your house. మీ ఇంటికి యేసు ప్రభు వారు వచ్చినప్పుడు Will you not try to prepare the best for him? మరి ఆయన కోసం ఒక మంచి ఆహారం నువ్వు తయారు చేస్తావా లేదా? That's what Martha did. మార్త చేసిన పని అదే కదా. Anything wrong? ఆమె చేసిన పని ఏమైనా తప్పు ఉందా? But Jesus appreciated Mary. కానీ మరి యేసు ప్రభు వారు మాత్రం మరియమ్మని అభినందించారు. Because Mary gave him what he wanted. ఎందుకంటే యేసు ప్రభుకి ఏది కావాలో అది మరియమ్మ ఇచ్చింది. Do you know what Jesus wanted? అక్కడ యేసు ప్రభు వారికి ఏం అవసరం ఉంది? Not your love for him, ఆయన నువ్వు ఏ విధంగా ప్రేమిస్తావని కాదు an కానీ opportunity to show his love for you. ఆయన ప్రేమ చూపెట్టడానికి నువ్వు ఆయనకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి. Hallelujah. Hallelujah. See, my brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరులారా, give him an opportunity to show his love for you, and you will get that opportunity to show your love towards him and to others in a powerful way. కాబట్టి దేవుడు తన ప్రేమను నీకు చూపెట్టడానికి నువ్వు దేవుడికి అవకాశం ఇచ్చినప్పుడు దేవుడు తన ప్రేమను ఇతరులకు చూపెట్టే విధంగా నీకు కూడా అవకాశం ఇస్తాడు. Now this is about the love of God. ఇది దేవుని ప్రేమ గురించి. Now the second thing he says here is ఇక్కడ రెండో మాట ఏంటంటే loving your neighbor. నీ పొరుగువాన్ని ప్రేమించే విషయం. Now how are you supposed to love your neighbor? ఏ విధంగా నీ పొరుగువాన్ని మనం ప్రేమిస్తాము? As you love yourself. నిన్ను నీవు ఏ విధంగా ప్రేమించుకుంటావో. If you don't love yourself, అసలు నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకోకపోతే can you love your neighbor? నీ పొరుగువాన్ని నువ్వు ప్రేమించగలుగుతావా? No way. సాధ్యమే కాదు అది. If you hate yourself, you can never love anybody. నిన్ను నీవు అసహించుకున్నట్లయితే నువ్వు ఎవరిని కూడా ప్రేమించలేవు. So you know what that means is, దాని అర్థం ఏంటంటే you need to accept yourself as you are. కాబట్టి నీవు ఏ విధంగా ఉన్నావు ఆ విధంగా నీవు అంగీకరించాలి. You need to praise God for yourself as you are. నీవు ఏ విధంగా ఉన్నావో దాన్ని బట్టి నువ్వు దేవుడికి వందనాలు చెల్లించాలి. You need to love yourself as you are. నువ్వు ఏ విధంగా ఉన్నావో దాన్ని బట్టి నువ్వు ప్రేమించుకోవాలి. It's not about I wish I was like that, I wish I was like this. కాబట్టి నేను ఆ విధంగా ఉంటే బాగుండేది, ఈ విధంగా ఉంటే బాగుండేది అనుకోవడం కాదు. I am like this, నేను ఈ విధంగా ఉన్నాను and I am proud of myself నేను గర్వపడుతున్నాను because I am a creation of God. ఎందుకంటే దేవుడు నన్ను సృష్టించాడు. God made me to be like this. ఈ విధంగా నేను ఉండునట్లుగా దేవుడు నన్ను సృష్టించాడు. And I praise God. అందుని బట్టి దేవుడికి వందనాలు You చెల్లిస్తున్నాను. know, some of the most hateful people, they hate themselves. మరి ఈ లోకంలో కొంతమందిని బాగా అసహించుకునే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారంటే వాళ్ళు ముందుగా వాళ్ళని వాళ్ళు అసహించుకుంటారు. They don't want them to, they want themselves to be somebody else. ఎందుకంటే వారిలాగా ఉండకుండా ఇంకొకరిలాగా ఉండాలని So they ఇష్టపడుతున్నారు. hate themselves. కాబట్టి వారు అసహించుకుంటున్నారు. And that hatred is seen in their relationship even with others. అటువంటి అసహ్యంతో వారు ఉన్నారు కాబట్టి వారి మిగతా సంబంధాలన్నీ కూడా దాన్ని బట్టి ప్రభావితం చేయబడుతూ ఉన్నాయి. Accept yourself, my brothers and sisters. నిన్ను నీవు అంగీకరించు నీ జీవితంలో. Love yourself నిన్ను నీవు ప్రేమించు నీ జీవితంలో. because you are created in the image and the likeness of God for the purpose of God. దేవుని యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చబడినట్టుగా దేవుని యొక్క సారూప్యం
సారూప్యంలో నీవు సృష్టించబడ్డావు కాబట్టి. When God spoke to Jeremiah, మరి ఇర్మియాతో దేవుడు మాట్లాడినప్పుడు what did God say? ఆయనకి ఏం చెప్పాడు? He says, I knew you before you were in your mother's womb. నీవు తల్లి గర్భంలో రాకముందే నాకు తెలుసు అన్నాడు. And I sanctified you. అక్కడే నేను నిన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నాను. I purpose you to be a prophet. ఒక ప్రవక్తగా ఉండడం కోసం నేను నియమించాను. Jeremiah was called by people as a crying prophet. మరి ఇర్మియా గారు అంటే ఆ యొక్క విలాపించే ఒక ప్రవక్తగా ప్రజలకు తెలుసు. If you read the book of Lamentations, you will get an idea of why it is like that. మరి విలాప వాక్యాలు మీరు చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది ఎందుకు ఆ విధంగా చెప్పబడిందని. That means he was always crying and crying and crying and crying. ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఆ విధంగా ఏడుస్తూ ఉండేవాడు. But you know what? He never cried for himself. కానీ ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన కోసం ఏడవలేదు. He was always crying for God's people who rejected the love of God. కాబట్టి దేవుని యొక్క ప్రేమను తృణీకరించిన దేవుని ప్రజల కోసము ఆయన ప్రతిసారి కూడా ఏడ్చాడు. See, that's where he writes that though for a very momentary anger God kept you away, with everlasting love he has brought you close to him. కాబట్టి ఆయన అంటాడు కదా వాక్య భాగంలో కొన్నిసార్లు క్షణిక కాలం దేవుడిని తృణీకరించవచ్చు కానీ ఆయన శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాడు. He cried because he understood the love of God. దేవుని యొక్క ప్రేమను అర్థం చేసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన ఏడ్చాడు అక్కడ. And why people were rejecting such marvelous love? అంత గొప్ప ప్రేమను ఎందుకు ప్రజలు తృణీకరిస్తున్నారని చెప్పి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. Now God made him to be like that. ఆ విధంగా దేవుడు ఆయన చేశాడు. Think about King Saul. మరి సౌలు రాజును చూద్దాం మనం. Bible says he was taller than everybody, he was fairer than everybody, he was stronger and more handsome than anybody else. కాబట్టి మరి సౌలు గారిని ఆయన చాలా ఎత్తుగా ఉన్నాడు, బలంగా ఉన్నాడు, అందంగా ఉన్నాడు, మంచి రంగు ఉంది ఆయన దగ్గర. But what about David? కానీ దావీదును చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నాడు? None of these things were said about David. ఇటువంటి మంచి విషయాలన్నీ కూడా దావీదు గురించి చెప్పబడలేదు. Yet Samuel says, or God spoke to Samuel, కానీ అయినా కూడా మరి సమూయేలుకి దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, God does not look at a man like any other man looks at a man. God looks differently. That is at the heart. కాబట్టి ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషిని చూసినట్టుగా దేవుడు చూడడు కానీ దేవుడు ఒక మనిషి చూసినట్టు వేరేగా చూసినట్టుగా ఆయన హృదయాన్ని ఆయన చూస్తాడు. The point is this. ఇక్కడ చెప్పే మాట ఏంటంటే, God made David to be like what he was because that would exactly fit in the purpose of God. కాబట్టి దావీదు ఏ విధంగా ఉన్నాడో ఆ విధంగానే దేవుడికి దావీదు అవసరమైంది. ఎందుకంటే దేవుని ఉద్దేశం నెరవేర్చబడాలంటే దావీదు ఆ విధంగానే ఉండాలి. Let me tell you one thing, my brothers and sisters. ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు చెప్తాను. Your strengths, your weaknesses, your height, your weight, your color, your looks, everything is predetermined by God for the purpose that God has for you. కాబట్టి దేవుడు ఏ ఉద్దేశంతో నిన్ను తీసుకుని వచ్చాడు ఈ లోకంలోనికి, దాన్ని బట్టి నీకు రంగు కావచ్చు, లేకపోతే నీ యొక్క ఎత్తు కావచ్చు, నీ బలం కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా ముందుగానే దేవుడు నిర్ణయించి ఈ లోకానికి పంపించాడు. So what should you do? కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి? Accept yourself. దాన్ని నువ్వు అంగీకరించాలి. First thing is about loving God. మొట్టమొదటిగా దేవుని ప్రేమించే విషయము. Second thing is not about loving your neighbor or people around you. కాబట్టి ఏదో నీ చుట్టూ ఉండేవారిని ప్రేమించడం గురించి కాదు కానీ Second thing is about loving yourself. రెండోది ఏంటంటే నిన్ను నీవు ప్రేమించుకోవాలి. And then with that you will begin to love people in a supernatural way. ఆ విధంగా చేసినప్పుడు దాని ద్వారా నువ్వు నీ చుట్టూ ఉండే వారిని కూడా చాలా అసాధారణమైన రీతిలో నువ్వు ప్రేమిస్తావు. When you flow in love, మరి ఆ విధంగా ప్రేమలో మనం ఆ విధంగా ప్రవహించినప్పుడు you do not worry about anything. దేని గురించి కూడా నీకు చింత ఉండదు. You overcome every fear in life. ప్రతి విధమైన భయాన్ని నువ్వు జయిస్తావు. Bible says perfect love casts away fear. ఎందుకంటే పరిపూర్ణమైన ప్రేమ ఎక్కడ ఉంటుందో అక్కడ భయం ఉండదని వాక్యం చెప్తూ ఉంది. Now see, what kind of fear is he talking about over there? ఎటువంటి భయాన్ని గురించి అక్కడ ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు? You can use it in many ways. చాలా రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు ఆ భయాన్ని. But this is how I understand. నాకు అర్థమైన విషయం మీకు చెప్తాను. Now, suppose I am assured about my brother's love towards me. కాబట్టి ఎప్పుడైతే నా సహోదరుడు నన్ను ఏ విధంగా ప్రేమిస్తాడో నాకు తెలిసినప్పుడు I will never be afraid to go to him. ఆయన దగ్గరికి పోవడం నేను ఎప్పుడు కూడా భయపడను. With my weaknesses, నా యొక్క బలహీనతలు ఉన్నా కూడా, with my mistakes, నా పొరపాట్లు ఉన్నా కూడా, with my needs, నా యొక్క అవసరతలు ఉన్నా కూడా I can go boldly because I know his love for me. ఆయన నా విషయంలో ఆయనకుండే ప్రేమ నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఎటువంటి సంకోచం లేకుండా ఆయన దగ్గరికి వెళ్తాను. When people begin to experience your love towards them, మరి ఎప్పుడైతే ప్రజలకి వారి మీద నీకుండే ప్రేమ వారికి తెలుస్తుందో they can freely come to you. అప్పుడు వారు నీ దగ్గరికి ఎప్పుడంటే వస్తారు. They can boldly approach you. ఎటువంటి భయం లేకుండా నీ దగ్గరికి వస్తారు వాళ్ళు. But when they do not experience that love, అటువంటి ప్రేమను వారు అనుభవించినప్పుడు నీ you విషయంలో become a person who is hard to approach. అప్పుడు నీ దగ్గరికి రావడానికి కూడా వారు కష్టపడతారు. God is not hard to approach. మరి దేవుడి దగ్గరికి మనం వెళ్ళాలంటే దేవుడు అంత కఠినుడు కాదు.
easily we can approach him. ఆయన దగ్గరికి మనం చాలా సులభంగా వెళ్ళిపోవచ్చు. He easily accepts us. ఆయన సులభంగా మనల్ని అంగీకరిస్తాడు. See, that is what Bible tells, that we are accepted in the beloved. కాబట్టి దేవుని వాక్యం ఏంటంటే దేవుడు మనల్ని అంగీకరించడం చెప్పబడుతుంది. You know, accepted in the beloved means he has brought us in his closest circle. కాబట్టి దాని యొక్క అర్థం ఏంటంటే మనం అత్యంత సన్నిహితులుగా ఉన్నట్లుగా దేవుడు మనల్ని తన చేర్చుకున్నాడు. My brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, that is why when you experience the love of God, that wrong kind of fear of God will be casted away from you. ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క ప్రేమను మనం పూర్తిగా తెలుసుకొని అంగీకరిస్తాం, అప్పుడు ప్రతి విధమైన భయం అంతా కూడా మనలోంచి వెళ్ళిపోతూ ఉంది. In the same way, అదే విధంగా when people begin to experience God's love in your life, నీ యొక్క జీవితంలో దేవుని యొక్క ప్రేమను ప్రజలు చూసినప్పుడు they will approach you boldly with their weaknesses, with their needs, and even with their mistakes. కాబట్టి అటువంటి వారి దగ్గరికి ఎటువంటి భయం లేకుండా, వారికి పొరపాట్లున్నా బలహీనతలున్నా, వారు తప్పులు చేసినా కూడా ధైర్యంగా దగ్గరికి వస్తారు వారు. You tell me your own experience. మీ యొక్క అనుభవాన్ని మీరు నాకు చెప్పండి. Don't you feel like opening your heart to someone who really loves you? ఎవరైతే మిమ్మల్ని బాగా ప్రేమిస్తారో వారి దగ్గరికి వెళ్ళి యథార్థంగా మన గురించి మనం చెప్పుకోవడానికి ఇష్టపడతాం కదా. Don't you feel secured over there? ఆ విధంగా వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఎంత భద్రత అనిపిస్తుంది. You know that this person will not take undue advantage of your weaknesses which you are revealing. కాబట్టి ఏవైతే చెప్పకూడని విషయాలు నువ్వు ఆ వ్యక్తికి చెప్తూ ఉన్నప్పుడు దాన్ని బట్టి ఆ వ్యక్తి నీ మీద అనవసరంగా ఆధిపత్యం చెలాయించని చెప్పి నమ్మకం నీకు ఉంటుంది కదా. That is the power of love, my brothers and sisters. అదే ప్రేమ యొక్క శక్తి లేదా బలమై ఉన్నది. And that is the love that God wants us to experience and move in that love. కాబట్టి అటువంటి ప్రేమను దేవుడు మనం అనుభవించాలని కోరుతున్నాడు. ఆ ప్రేమలో మనం ముందుకు సాగాలని ఆయన కోరుతూ ఉన్నాడు. You know, one of the most important thing about that love, ఆ యొక్క ప్రేమ గురించి ఇంకొక ప్రాముఖ్యమైన మాట ఏంటో తెలుసా మీకు? God loved man. దేవుడు మానవుని ప్రేమించాడు. Amen. ఆమేన్. Man rejected that love. కానీ మానవుడు దేవునికి ప్రేమను తృణీకరించాడు. He rebelled against God. ఆ దేవునికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేశాడు and went away from God. ఆయన నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. Listen carefully, my brothers and చాలా sisters. జాగ్రత్తగా వినండి ఈ మాటలు. God loved man. దేవుడు మానవుని ప్రేమించాడు. Man rejected that love and rebelled and went away from God. కాబట్టి మానవుడు దేవునికి ప్రేమను తృణీకరించి ఆయన మీద తిరుగుబాటు చేసి ఆయనకు దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు. And who took action to bring the man back? ఆ యొక్క మానవుని తిరిగి తీసుకురావడానికి ఎవరు ప్రయత్నం చేశారు? God. దేవుడే చేశాడు. God so loved man, or God so loved the world. మరి దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించాడు. Which world? ఏ లోకాన్ని? Not the perfect world he is talking about. అంటే అన్ని విధాల మంచిగా ఉండే లోకాన్ని కాదు, కానీ He is talking about the world which has gone away from God. ఏ లోకమైతే దేవుని నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోయిందో ఆ లోకాన్ని గురించి He loved మాట్లాడుతున్నాడు. that world ఆ యొక్క లోకాన్ని ఆయన ప్రేమించాడు. and brought that world back to him by sending his only begotten తన son. కుమారుని ఈ లోకానికి పంపడం ద్వారా ఆ లోకాన్ని తిరిగి ఆయన తన దగ్గరికి చేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు. I'll tell you one thing, my brothers and ఒక మాట నేను sisters. మీకు చెప్తాను ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా, People who have experienced the love of God, ఎవరైతే దేవుని ప్రేమను అనుభవిస్తారో they will always give their hand first for reconciliation. మరి వారు మొట్టమొదటిగా వారి చేతిని అందిస్తారు అవతల వ్యక్తితో వారి సంబంధాన్ని మెరుగుపరచుకోవడం కోసం. Now it doesn't matter whether that person accepts or not, ఆ వ్యక్తి తన చేయి అందించకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ whether that person receives or not. ఆయన ఆ యొక్క మన యొక్క హస్తాన్ని ఆయన తీసుకున్నా తీసుకోకపోయినా Jesus పర్వాలేదు. came to his own, మరి యేసువారు తన సొంత వారి వద్దకు వచ్చాడు. and his own did not receive, తన సొంత వారిని ఆయన అంగీకరించలేదు. but still he went ahead and gave his life. అయినా కూడా ఆయన ముందుకు వెళ్ళాడు, తన ప్రాణాన్ని సమర్పించాడు. My brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, when you want healthy relationships, మరి మంచి ఆరోగ్యవంతమైన సంబంధాలు కలిగి when I ఉండాలి. talk about healthy relationships, they are godly relationships. ఎప్పుడైతే ఆరోగ్యవంతమైన సంబంధం అంటున్నానో అవి దైవ సంబంధమైన సంబంధాలని జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. If you want, అవి నీకు కావాలంటే you need to move in love. నీవు ప్రేమలో ముందుకు సాగాలి. Whether the other person moves in love or not is different. కాబట్టి అవతల వ్యక్తి అదే ప్రేమలో ముందుకు వెళ్తాడేదని అది వేరే విషయం. But you move. కానీ నీవు వెళ్ళాలి ముందు. You share your love. నీవు నీ ప్రేమను చూపెట్టాలి. You share your kindness and goodness. నీ యొక్క మంచితనాన్ని, నీ యొక్క దయను నువ్వు చూపెట్టాలి. You know, God loved the whole world, right? మరి దేవుడు లోకమంతని కూడా ప్రేమించాడు కదా. But the whole world has not accepted that love. లోకమంతా కూడా ప్రభువుని అంగీకరించలేదు కదా. But he has not stopped loving. కానీ ఆయన ప్రేమను ఆపలేదు. You see, my brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, those who accept that love ఎవరైతే ఆ యొక్క ప్రభు యొక్క ప్రేమను అంగీకరిస్తారో are reconciled back to him. వారు దేవునితో తిరిగి ఆ సంబంధంలోనికి వస్తారు. You know, I just want to read one important scripture. ఒక ప్రాముఖ్యమైన మాట నేను చదువుతాను వాక్యంలో నుంచి. Romans chapter 15 verse 7. రోమా పత్రిక 15:7 వచనము. Therefore, receive one another just as Christ also received us
to the glory of God. కాబట్టి క్రీస్తు మిమ్మును చేర్చుకున్న ప్రకారము దేవునికి మహిమ కలుగునట్లు మీరును ఒకరినొకడు చేర్చుకొనుడి. Now the question is, how did Christ receive us? ప్రశ్న ఏంటంటే ఏ విధంగా యేసు వారు మనల్ని స్వీకరించారు? Just as we are. మనం ఏ విధంగా ఉన్నామో ఆ విధంగానే. Amen. ఆమేన్. I remember this incidents I had heard. ఒక సంఘటన నేను విన్నాను, దాని గురించి నాకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఉంది. A man of God was preaching. ఒక దేవుని సేవకుడు ప్రసంగం చేస్తూ ఉన్నాడు. After preaching, ఆ ప్రసంగం అయిపోయిన తర్వాత he gave an altar call. ఆయన ఆ విధంగా ఒక వారిని ముందుకు రమ్మని అడిగాడు. Many people came forward. చాలా మంది ముందుకు వచ్చారు వాక్యాన్ని. And there was one man behind, he cried out. ఒక వ్యక్తి వెనక ఉన్నాడు, ఆయన ఈ విధంగా అంటూ ఉన్నాడు, I want to come but I have chains. ఆయన అన్నాడు, నేను ముందుకు రావడానికి ఇష్టపడుతున్నాను కానీ నాకు సంఖ్యలు ఉన్నాయి అన్నాడు. You know what that man of God said? అప్పుడు ఆ యొక్క దైవజనుడు ఏమన్నాడు తెలుసా? You with your chains come. ఆ యొక్క సంఖ్యలతోనే వచ్చేసే అన్నాడు. See, when you are experiencing the love of God, ఎప్పుడైతే దేవుని ప్రేమను అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు you know that God has loved you and accepted you just as you are. మరి నువ్వు ఏ విధంగా ఉన్నావో ఆ విధంగానే దేవుడు నిన్ను ప్రేమించాడు, తర్వాత నిన్ను అంగీకరించాడు. So you too love and accept people just as they are. కాబట్టి ఇతరులను నువ్వు ప్రేమిస్తున్న వారిని కూడా వారు ఏ విధంగా ఉన్నారో ఆ విధంగానే నువ్వు వారిని అంగీకరించి God did ప్రేమించాలి. not put a demand saying, you do this and I will love you, you do that and I will love you. కాబట్టి నువ్వు ఈ విధంగా చేసి నిన్ను ప్రేమిస్తాను, నువ్వు ఆ విధంగా ఉంటే నిన్ను ప్రేమిస్తాను అని దేవుడు అనలేదు. God said, I loved you, that's all, నేను నిన్ను finished. ప్రేమిస్తున్నాను అన్నాడు అంతే, ఒక మాట. In the same way, my brothers and sisters, అదే విధంగా ప్రియమైన సహోదర సహోదరులారా, I want to encourage you. మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తున్నాను. Love like that. అటువంటి ప్రేమతో మీరు ప్రేమించండి. Love like that. అటువంటి ప్రేమతో వారిని ప్రేమించండి. And I assure you one thing. ఒక మాట మీకు తప్పకుండా చెప్తూ ఉన్నాను. See, people will reject your love. That's okay. మీ యొక్క ప్రేమను ఇతరులు తృణీకరించవచ్చు. They rejected even the love of Jesus. యేసు ప్రేమను కూడా ప్రజలు తృణీకరించారు కదా. But when you love like that, ఆ విధంగా ప్రేమించినప్పుడు you will be strong. అప్పుడు నీవు బలపరచబడతావు. You will have no regrets in your heart. ఎటువంటి బాధ కూడా నీ మనసులో ఉండదు. ఇంకా You will be free. నీకు విడుదల వస్తుంది. You will enjoy your life. నీకు జీవితాన్ని సంతోషంగా You will అనుభవిస్తావు. see the power of God. దేవుని యొక్క శక్తిని నువ్వు చూస్తావు. The name of the Lord will be glorified అప్పుడు in దేవుని you. యొక్క నామము నీ ద్వారా మహిమపరచబడుతూ ఉంది. You know, one last scripture and then I will close. నేను చివరి ఒక మాట వచనం చదివి నేను ముగిస్తాను. Now, this one of these, what I'm going to read to you right now ఏ వాక్యం అయితే ఇప్పుడు నేను చదవబోతూ ఉన్నానో is one of the important signs of love. అది మరి ప్రేమకుండే గుర్తుల్లో సూచనలో అది గుర్తుగా ఉంటూ ఉంది. See, people with their mouth, they will say many things, I love and I this and I that, but heart you know, right? కాబట్టి చాలాసార్లు మరి వారు నేను ప్రేమిస్తానని చెప్పి మాటలతో చెప్తారు కానీ వాళ్ళ హృదయం దూరంగా ఉంటుంది. But tell me, what does flow out of the overflow of the heart? కాబట్టి ఆ హృదయంలో నింపబడిన దాన్ని బట్టి మనకు బయటికి వస్తున్నాం కాబట్టి ఏది ఏ విధంగా బయటికి ప్రవహిస్తూ ఉంది? What does come out of the overflow of the heart? హృదయంలో నుంచి ఏది బయటికి వస్తూ ఉంది హృదయం నింపబడినప్పుడు? Bible says your mouth speaks of the overflow, out of the overflow of the heart. కాబట్టి నీ హృదయంలో నింపబడిన దానిని బట్టి నీ నోరు మాట్లాడుతుందని వాక్యం చెప్తుంది. Correct? Let us see 29th verse. Ephesians 4:29. ఎఫెసీ పత్రిక 4:29. Let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. వినువారికి మేలు కలుగునట్లు అవసరమును బట్టి క్షేమాభివృద్ధికరమైన అనుకూల వచనమే పలుకుడి, కానీ దుర్భాష ఏదైనాను మీ నోట రానీయకుడి. You know, the word that is used here is, your words must impart grace to the hearers. కాబట్టి ఎవరైతే వింటూ ఉన్నారో వారికి మీరు మాట్లాడే మాటలు అవి అనుకూలంగా ఉండాలి, దయగా ఉండాలి అని. You know what that means is, దాని అర్థం ఏంటంటే when you speak, మనం మాట్లాడినప్పుడు they should experience grace. వారు వారి యొక్క జీవితంలో ఆ దేవుని యొక్క కృపను దయను అనుభవించాలి. My brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, not condemnation, వారి గురించి ఒక దుర్భాష కాదు, not putting them down, లేకపోతే వారి గురించి నీచంగా మాట్లాడడం కాదు, but they must experience grace. వారు ఆ దేవుని కృపను పొందుకోవాలి. That means they must experience that love, that acceptance, that appreciation through your words. కాబట్టి నీ మాటల ద్వారా వారి యొక్క ప్రేమను లేదా అంగీకారాన్ని వారు పొందుకోవాలి. That's how God speaks to us. ఆ విధంగానే దేవుడు మనతో మాట్లాడతాడు. Can you imagine what God said to Gideon? మరి గిద్యోనుతో దేవుడు చెప్పిన మాట మీకు జ్ఞాపకం He ఉందా? was hiding, scared from everybody. అందరికీ భయపడి దాక్కున్నాడు. He said, you mighty man of valor. నువ్వు గొప్ప శక్తి గలవాడు, బలవంతుడు అని చెప్పి పిలుస్తాడు. See, those words imparted grace to him. ఆ యొక్క మాట దేవుడు అన్నప్పుడు ఆ మాటలు ఆయనలోనికి బలాన్ని తీసుకుని With వచ్చాయి. that grace he rose up and became a mighty man of అటువంటి valor. అనుకూలమైనటువంటి దయగల మాటలతో ఆయన లేచాడు, చాలా గొప్పగా మారాడు. Your words of grace
can lift up people who are down there, even in that down situation. కాబట్టి ఆ విధంగా వారు కృంగిపోయినటువంటి దిగిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నా కూడా నీవు మాట్లాడినప్పుడు నీ మాటల వల్ల వాళ్ళు తిరిగి లేస్తారు. I always remember this testimony of one of my brothers, my very good friend. మరి నాకు మంచి స్నేహితుడు ఉన్నాడు, ఆయన చెప్పిన సాక్షి నాకు బాగా జ్ఞాపకం ఉంది. He was down and he felt almost out. మరి ఆయన ఆ విధంగా ఆ కృంగిపోయిన పడిపోయిన పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. That day it seems in the church I just put my hand on his shoulder and said, "Don't worry, brother, everything will be all right." కాబట్టి ఆ రోజు నేను ఆయన సంఘానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన మీద ఆయన భుజం మీద చేయి ఉంచి, సోదరుడు నువ్వు ఏమి చింతపడకు, అన్ని సమస్యలు కూడా మంచిగా ఉంటాయని చెప్పాను. Nothing was going all right in his life. ఆయన జీవితంలో అప్పటి వరకు ఏది కూడా మంచిగా లేదు. But he said that touch and those words lifted him up, and now he is in an excellent position for the glory of God. కాబట్టి ఆ రోజు నేను చెప్పిన మాట లేదు, ఆ విధంగా నేను భుజం మీద చేయి వేసినప్పుడు అది ఆయన్ని పైకి లేపింది. ఈ రోజు ఒక మంచి స్థితిలో ఆయన ఉన్నాడు. When you love, my brothers and sisters, కాబట్టి ఆ విధంగా ప్రేమ మనలో ఉన్నప్పుడు you will speak the words of grace. అప్పుడు నువ్వు ఆ కృపగల మాటలు మాట్లాడతావు. That will edify people. అది వారికి క్షేమాభివృద్ధి కలుగజేస్తుంది. That will strengthen people. వారిని బలపరుస్తుంది. అది That will transform their వారి lives. జీవితాలను ఆ మాటలు మారుస్తాయి. You know, further he says, తర్వాత ముందుకు వెళ్తే, do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. దేవుని పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి, విమోచన దినము వరకు ఆయన యందు మీరు ముద్రింపబడి ఉన్నారు. You know what is this grieving the Holy Spirit is connected to? కాబట్టి ఆ విధంగా పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచడం అనే మాట దేనికి సంబంధించిందిగా చూస్తూ ఉన్నాము. Let not any corrupt word come from your mouth. అనగా దుర్భాష ఏది కూడా రానివి కూడా చూసుకోండి. Impart grace to the hearers. అక్కడ వినేవారికి మేలుకరంగా మాట్లాడండి. My brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరులారా, when we don't, then we are grieving the Holy Spirit. ఆ విధంగా మనము చేయనప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరుస్తూ ఉన్నాము. My brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరులారా, when you impart grace to the hearers, actually Holy Spirit is rejoicing. కాబట్టి వినేవారికి అనుకూలమైన మాటలు, దయగల మాటలు మాట్లాడుతున్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు సంతోషిస్తూ ఉంటాడు. My brothers and sisters, ప్రియమైన సహోదరులారా, I want to challenge you and encourage you and invite you to flow in the love of God. కాబట్టి మీకు ఒక సవాలు వేస్తున్నాను, మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహపరుస్తూ ఉన్నాను. మీరు అందరూ కూడా దేవుని యొక్క ప్రేమలో మీరు ప్రవహించాలి. My message is not about the love of God. దేవుని ప్రేమ గురించి కాదు, కానీ My message is about your relationship with the other human beings. ఇతరులతో నువ్వు ఏ విధంగా సంబంధం కలిగి ఉంటావో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను. But without the love of God, that relationship is not కాబట్టి healthy. దేవునితో మనకుండే సరైన ప్రేమ లేకపోయినట్లయితే ఇతర సంబంధాలు కూడా అవి దెబ్బతింటాయి. What about the people who are not believers? మరి అవిశ్వాసుల సంగతి ఏంటి? You know, to them also we must love with the love of God. వారిని కూడా దేవుని ప్రేమతోనే మనం ప్రేమించాలా. Amen. ఆమేన్. I remember one person, I gave a lift somewhere near Karkhana. మరి కార్ఖానా నుంచి నేను వెళ్తూ ఉండగా అక్కడ ఒక వ్యక్తికి నేను లిఫ్ట్ ఇచ్చాను నా బండి మీద. He was looking troubled. ఆయన ఏదో కొద్ది బాధలో ఉన్నాడు. And then in the car I just said one word. It just flowed out of love. మరి నేను ప్రేమతో ఒక మాట నా హృదయం నుంచి వచ్చింది. నేను కార్లో ఆయనతో ఆ మాట చెప్పాను. I said, see, I want to tell you one thing. ఒక మాట మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. When no one is there to help, ఎవ్వరు కూడా మీకు సహాయానికి రానప్పుడు, when you're feeling all alone and completely helpless, పూర్తిగా నిరుత్సాహంగా ఉండి ఏ సహాయం నీకు లేదు, ఒంటరిగా ఉన్నావు అనిపిస్తే, remember one name. ఒక్క పేరు జ్ఞాపకం పెట్టుకో, Jesus. యేసు అని జ్ఞాపకం చేసుకో. Call him. ఆయనకి నువ్వు మాట్లాడు, ఆయనతో Help will come. ఆయన్ని పిలిచినప్పుడు నీకు సహాయం వస్తుంది. You know, that man began to cry right there in my car. నా కారులో ఉండగా నేను ఏడవడం మొదలుపెట్టాడు. He accepted the Lord and went away. ఆ తర్వాత ప్రభువుని అంగీకరించి ముందుకు You know, వెళ్ళిపోయాడు. my point is this. నేను చెప్పే మాట ఏంటంటే, When you're flowing with the love of God, whether towards believers, unbelievers, whether you're friends or enemies, there will be the touch of God in their life. నీవు దేవుని ప్రేమ చేత నింపబడినప్పుడు వారు విశ్వాసులు కావచ్చు, అవిశ్వాసులు కావచ్చు, లేకపోతే మరి స్నేహితులు కావచ్చు, శత్రువులు కావచ్చు, ఎవరైనా కావచ్చు, వారందరూ కూడా దేవుని ప్రేమను చూస్తారు నీ జీవితంలో. And when you move in that love, my brothers and అటువంటి sisters, ప్రేమలో నువ్వు ముందుకు సాగినప్పుడు the name of the Lord will be glorified. అప్పుడు దేవుని నామానికి మహిమ కలుగుతుంది. Hallelujah. Hallelujah. You know, just further we'll just read verse 31 and 31, 32 and we will close. 31, 32 కూడా చదివి మనం ముగిద్దాం. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, evil speaking be put away from you with all malice, and be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. సమస్తమైన ద్వేషము, కోపము, క్రోధము, అల్లరి, దూషణ, సకలమైన దుష్టతమును మీరు విసర్జించుడి. ఒకని ఎడల ఒకడు దయ కలిగి కరుణాహృదయులై క్రీస్తునందు దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రేమించిన ప్రకారము
క్షమించిన ప్రకారం మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి. In other words, ఇంకొక మాటలు ఏంటంటే, what you have received from God, let it flow through your life. అనగా దేవుని నుంచి నీవు ఏదైతే పొందుకున్నావో అది నీ జీవితం గుండా అది ప్రవహింపనివ్వండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. I just want us all to stand up in the presence of God. దేవునికి సన్నిధిలో అందరం లేచి నిలబడదాం ఒకసారి. You know, do not worry about your ability to love at all. కాబట్టి ఇతరులను ప్రేమించే విషయంలో మీ సామర్థ్యాన్ని గురించి మీరు పెద్దగా ఆలోచించకండి. Don't worry about your failure to love others also. లేకపోతే ఇతరులను ప్రేమించే విషయంలో మీరు ఆ విధంగా ఓడిపోయిన సందర్భాలు కూడా మీరు పట్టించుకోవద్దు. Don't get into condemnation. అటువంటి వాటిలో గురించి ఆలోచించి మిమ్మల్ని మీరు నిందించుకోవద్దు. But just believe in God's unconditional, eternal love towards you. నీ విషయంలో ఎటువంటి షరతులో లేకుండా శాశ్వతమైన ప్రేమతో దేవుడు ప్రేమించాడు కాబట్టి ఆ ప్రేమను మాత్రం జ్ఞాపకం చేసుకో. Hallelujah. God's desire is reconciliation. What devil wants is separation. My brothers and sisters, in the relationships that you have around you, remember God desires peace. And we saw today how powerful love can work in such stressful relationships. I want to thank you for joining with us for this powerful service today. I know you're blessed. Now this is the time to take a step forward and tell God, God, I want to enjoy your love. It all begins with one simple prayer, or rather confession, telling yourself, God loves me. My brothers and sisters, when you know the love of God in your life, remember, God's love will flow through your life. Let us pray. Lord, I pray for every one of my brothers and sisters joining, that they may experience the touch of your love right now. Thank you for loving us with everlasting love. I pray that each of us may be drenched in that love, that we may reflect that love through our lives. Father, I pray also that every need of my brothers and sisters be met in Christ Jesus. Thank you, Lord, for your loving kindness again. In Jesus' name we pray. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, love of God our Father, fellowship and communion of the Holy Spirit be with us and with all the saints now and forever. Amen. Also, this is an opportunity to worship the Lord with our tithes and offerings. You can send them to the account number which is there in the comment box, or you can send it via PhonePe or even Google Pay. And don't forget that next Sunday, once again, we will be meeting at 8:30 a.m. God bless you. Thank you.